हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेष भद्रेष नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ സ്കൂൾ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഇപ്പൊ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിങ്ങനെ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, പ്രസാദ സേവയാണ് അല്ലെ. പ്രസാദം ആദരിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇട്ടിടാത്തത് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസാദ സേവ ചെയ്യുമ്പോ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ബുക്ക് കയ്യിലില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദ. ആർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും? ബുക്കില്ലേ കയ്യില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ കയ്യില്? മാതാജി ബുക്കുണ്ട്. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അതിന് കുറെ ഇങ്ങ് താഴെ വരണം. ഇത് അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദ നാമബ്രഹ്മണി വൈഷ്ണവി അല്പപുണ്യവദം രാജൻ വിശ്വാസാനൈവ ജായതി
ശരീരാവിദ്യാജം शरीरभ्यदाजात जोडेन्द्रियदाहेकाल जीवे फैले विषये सगोरे तारामत्ये जिह्वादिलोपमोहि सुदुर्मति तागे येदा कठिन संसारी കൃഷ്ണബല कृष्णबरो दयामो कृष्णबरो दयामो बारे जिह्वाजाय स्वप्रसाद अन्नदिलोहाय से अन्नामृत पावो राधा कृष्ण गुणगावो प्रेमे डावो चैतन्य नित्या जय निमा जय निदाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा माधव महाप्रसाद की जय। श्री राधा रासबिहारी महाप्रसाद की जय। श्री राधा गोपाल जी महाप्रसाद की जय। प्रभात की जय। जय गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निदाय गौर प्रमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടും തീരുന്നില്ല. കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ചൊല്ലണം മാതാജി ആ മന്ത്രം. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഭോജന മന്ത്രം. പ്രസാദ സേവ. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ നാമ ബ്രാഹ്മണി വൈഷ്ണവേ സ്വൽപ പുണ്യവതം രാജൻ വിശ്വാസാനൈവ ജായതേ ശരീര അവിദ്യാജാൽ जोड़े प्रियकाहेकाल जीवे फेले विषय सगोरे तारामर्त्ये जिह्वादि लोभे मोस्तु दुर्मति तागे जेदा कठिन संसारे कृष्ण बरोदयामोय कुरिबारो जिह्वाजाय स्वप्रसाद अन्नदिलोभाय से अन्नामृत पाव राधा कृष्ण गुण गावो प्रेमे डाको चैतन्य नितागे निमागे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा माधव महाप्रसाद की जय। श्री राधा रासबिहारी महाप्रसाद की जय। श्री राधा गोपाल जी महाप्रसाद की जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് ഭാഗം 6 പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രസാദം ആദരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും മറ്റു പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? പ്രഭുപാദർ വ്യക്തിപരമായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഒറ്റ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്കോൺ നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെ, അന്തർദേശീയ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ്, അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇതൊരു ആത്മീയ സംഘടനയാണ്, അത് ഭൗതികമാകാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നാൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായാൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും, ഒരു ഭൗതിക സംഘടനയായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഓരോ മതത്തിന്റെ പേരിലും അല്ലെ, ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. NSS, SNDP അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സംഘടന പോലെ ഇതാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം, വിഗ്രഹാരാധന, പ്രസാദം പോലും ഒരാളുടെ അവബോധത്താൽ ഭൗതികമാകാം. നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ, ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന നമ്മൾ കുറെ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിവാഹ ബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന്. അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധം പോലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ലൈംഗിക ബന്ധം പോലും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ എന്താകരുത്, സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയോ മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ പന്നികളെ പട്ടികളെ പോലെയോ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് വിടരുത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഒരു മാന്യത ഉണ്ട്, ഒരു മൂട് പടമുണ്ട് അല്ലേ. അവരെല്ലാം എന്താണ്, ഈ ജീവികളെല്ലാം പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കണം, ദിലീപ് ചെയ്തതുപോലെ ആകരുത്. ഹിരണ്യകശുവിനെയൊക്കെ ജന്മം നൽകാനായിട്ട് ദിലി കാരണമായി അല്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ആകരുത്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു, വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആരിസ്പസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി പറഞ്ഞതും അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം പോലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. വിഗ്രഹ ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കണം അല്ലെ, അതിന് അല്ലെ നമ്മൾ അത് ഒരുപാട് പഠിച്ചില്ലേ. വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ച് വേണം നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്താൻ. പിന്നെ ഏതാണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉറക്കം എണീറ്റ ഉടനെ ഒന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറി ഓരോന്ന് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കയറേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം, വെറും ആഹാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആഹാരം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വൃത്തി, വെടുപ്പ്, നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും ഭൗതികമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഇടയാക്കരുത്. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ചില സംഘടനയും മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ സംഘടനകളും ഓരോ മതത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ ഉള്ളതുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ്, മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന് അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പിന്നെ പരീക്ഷ പഠിച്ചിരുന്ന IDC കോഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും? IDC എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇല്ല, പഠിച്ചില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അടുത്ത് ഈ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് IDC കോഴ്സ് തരുന്നത്. ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച നമുക്ക് ആ കോഴ്സ് തരും. എന്നിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദീക്ഷയ്ക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ അതില് IDC കോഴ്സിൽ IDC എന്നാണ്. IDC കോഴ്സില്
എന്ത് പഠിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വന്നപ്പോ നേരത്തെ ഇതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ഠാക്കൂർ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയപ്പോ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒരുപാട് മഠത്തിന് ഗൗഡീയ മഠത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പം തമ്മിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് വടംവലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷനെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ശേഷം ആ ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും ഇസ്കോണിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും നടത്തുക. അല്ല ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് വടംവലി വരിക അല്ലേ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്രഭുപാദരുടെ കാലത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ ഓരോ അധികാരവും വ്യക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭരണം നടത്തുന്നതും പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ പ്രചരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 വിഭാഗം അതിനാക്കിയിരുന്നു. ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ്, മറ്റേതെന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, കോഴ്സുകൾ നടത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല. അതിനൊക്കെ വേറൊരു വിഭാഗം. അങ്ങനെ 2 വിഭാഗമായിട്ട് അതിന് വിഭജിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം ചുമതലക്കാർ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏകദേശം 10 അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അതില് അംഗങ്ങളുണ്ട് ആ കമ്മീഷനില്. അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മായാപൂരാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ സമ്മേളനം കാണും, വിലയിരുത്തും. അപ്പൊ എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അതിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ ഒക്കെ ചുമതല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, മിഷനും വിഷനും അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാരാജ്, നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഉൾപ്പെടെ ഓരോ റീജിയൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജാണ് ജയപതാക, നമ്മുടെ റീജിയനില്ല. ഗുരു മഹാരാജാണ് ജയപതാക സ്വാമി പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ റീജിയനുണ്ട്, നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസും ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരും. അപ്പൊ അത് വളരെ എന്താണ് സംഘടിതമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരാത്ത രീതിക്ക് പ്രഭുപാദർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് കുറച്ച് പിന്നെ ഫോളോവേഴ്സിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വളർന്ന് പ്രഭുപാദർ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ റീജിയന്റെയും അധികാരിയായിട്ട് വരുന്ന മഹാരാജൊക്കെ അതിനെ വളരെ വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനൊരു വിസ്തരണം എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയെക്കാളും അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏതാ സഹായിച്ചത്? ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷനാണ് അതിനെല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ IDCയുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതിലെങ്കിലും ബുക്കുകളിലും കാണാം, അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ നെറ്റിൽ നോക്കിയാലും കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ IDC കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഓരോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അതേപോലെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതിന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗവേണിംഗ് കമ്മീഷൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആത്മീയ ലോകത്ത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിഭജിച്ച് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ബലരാമൻ തന്റെ ഗോപാലകനായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നേതാവാണ്. ചന്ദ്രാവലിയും രാധാറാണിയും ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ ഗോപികമാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഇസ്കോണും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്
ആത്മീയ ലോകത്ത് പോലും എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിഭജിച്ച് ഓരോന്നിന്റെ മേൽനോട്ടം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രാവലി പിന്നെ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ കസിനാണ്. രാധാറാണി പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. അപ്പം ചന്ദ്രാവലിക്കും രാധാറാണിക്കും രണ്ട് ഗോപികമാരുടെ മേൽനോട്ട്, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗോപീസിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം അവർക്കായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഗോപകുമാരന്മാരുടെ മേൽനോട്ടം ആർക്കായിരുന്നു? ബലദേവനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇസ്കോണും അതേപോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് ചാർജ് കൊടുത്ത് ഓരോന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾക്ക് യോജിപ്പുള്ള രീതിയിൽ ഇടപഴകണമെങ്കിൽ ഇടപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു മേൽനോട്ടം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും യഥാപോലെ നടക്കും. നമുക്ക് വീട്ടിലറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ ഗൃഹനാഥൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഗൃഹസ്ഥ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുട്ടികൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിഭജനം ഉണ്ടല്ലേ. കുട്ടികൾ മുതിർന്നാൽ അവർക്ക് ഓരോന്നിന്റെ അങ്ങ് ചുമതല കൊടുക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യാം. സമയം കുട്ടികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോ ചുമതല നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും ഓരോ ചുമതലകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിങ്ങിന് അല്ലെ നൽകുകയാണ്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളെ ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഓരോരുത്തരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളിനെ നമ്മൾ വിനീതമായിട്ട് വണങ്ങണം. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ ഭക്തൻ എന്താണ്? നാമജപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നാമം ജപിക്കുന്നയാള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാലും അത് ആരായിട്ട് മാറും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം, മനസ്സിൽ ബഹുമാനം കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുമ്പം ബഹുമാനം കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ആ തലത്തിലാണ്. അതേസമയം ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളിനെ നമ്മൾ വിനീതമായിട്ട് വണങ്ങണം. ഇപ്പൊ മറ്റേ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ തൊഴുതാൽ മതി. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാം. ആരെയാണ്? ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളിനെ അല്ലേ. അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അപ്പം നമുക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, പിന്നെ ഉത്തമാധികാരി അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശുദ്ധനായ ഭക്തനെ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹവസിക്കണം. ആ ഭക്തനോട് അടുപ്പം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ആ ഭക്തനോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം വിശ്വസ്തയോടെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ സേവനം വരുന്നു, വണങ്ങണം അല്ലെ, ബഹുമാനിക്കണം, വണങ്ങണം, സേവിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാൽ ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അത് മധ്യമാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ്, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണോ, മധ്യമാധികാരിയാണോ, ഉത്തമാധികാരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് രീതിക്കാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത്. ബഹുമാനിക്കുക, രണ്ടാമത് വണങ്ങുക, മൂന്നാമത് സഹവസിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് അറിയാതെ രാമചന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവാകാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ്.
അപ്പൊ ശിഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഗുരു എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്തു. കാരണം ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തി തോന്നിയിട്ട്, അയ്യോ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാകോ, ഞാൻ ഭഗവാനെ മിസ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിലപിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റാവുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു വ്യാകുലത കരഞ്ഞ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ നമ്മള് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വിരഹ ദുഃഖം ഇല്ലേ, വിരഹ ദുഃഖം, അങ്ങനെ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കരഞ്ഞു വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ പഠിച്ചതല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഗുരു ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു. അപ്പൊ മിണ്ടി പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗുരുവിന് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗുരു എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ അങ്ങേയറ്റം വിരഹ ദുഃഖം തോന്നിയാണ് ഗുരു എന്ത് ചെയ്തത്? വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ആർക്കുണ്ടായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഗുരുവിന് വേണ്ടാത്ത തരത്തിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വേണ്ടിയിരുന്നത്? ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിന് ഒരു സഹകരണം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ആ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തില്, നമ്മളെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്? ഒരു അഭക്തന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, വീട്ടുകാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ കാണുന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അങ്ങനെ പല സന്ദർഭത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാൾ കഴിവുള്ളവനും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ പോലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വളരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ, അല്ലെ, ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട്, മറ്റുള്ളവരോട്, അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ്? ആ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളെ സ്വയം താഴ്ന്ന ഭക്തനായിട്ട്, താഴ്മയോടെ ഉയർന്ന ഭക്തൻ നിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. അപ്പൊ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വിനയാന്വിതരായിട്ട് മാറി നിൽക്കണം, ഉപദേശങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ. സ്വയം വിനയത്തോടെ, അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ സ്വന്തം ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? വിനയം, അർപ്പണ മനോഭാവം. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്താനു ദാസാനു 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 ദാസ, അല്ലെ? 7 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു ദാസനാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ വേണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം. അല്ലാതെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള മട്ടില് ആകരുത്. അതേപോലെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും അത് സ്വന്തം ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ട് കരുതണം. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്തത്, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി നൽകിയ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും അതേപോലെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. 48 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത്, അല്ലെ? വിദേശത്ത് പോകാനും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ബുക്കുകൾ കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ അത് ബുക്കുകൾ അടിച്ചിറക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങള് ഡെക്കേഡ്സ്, അല്ലേ, കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ഗുരു നമ്മള് സ്വന്തം ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ട് കരുതണം ഗുരുവിന്.
ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഗുരു ഉപദേശം നൽകിക്കോളും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഇത് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും GBC ഗവേണിംഗ് ബോഡി അല്ലെ, ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ GBCയുടെയും അനുവാദം വാങ്ങാതെ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ഗുരു ഉള്ളപ്പോ എന്താണ്, ഗുരുവിന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ആരടുത്തും വാങ്ങിക്കണം? ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ, അതാണ് GBC അല്ലെ, ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷനിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങി വേണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്താൻ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയമം പാലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ്. യോഗ്യത അവിടെ ഒരു സൈഡില്, പക്ഷെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആന്തരിക വികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാമെന്ന് കരുതി നാം നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിർദ്ദേശം തരുമ്പോ എന്താണ്, ഗുരുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അതിനൊരു ഇന്നർ ഉദ്ദേശം കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് നോക്കണ്ട. ഗുരു നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് ആജ്ഞാപിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാല് അത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഗുരു ഇന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഗുരു വാക്കാലായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, വാക്കായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുക. ഉള്ളിൽ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കാണും, ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുക, അമ്മ ഇന്നതല്ലേ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പം കുട്ടികൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക, അമ്മ ഇതല്ലല്ലോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഗുരു പറഞ്ഞത്, അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. ഒരാൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കരുത്. ഒരാൾ തന്റെ ഗുരുവിന് ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതിയും എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും വളരെ എളിമയുള്ള മനോഭാവത്തോടെ അത് അവതരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അഥവാ അവതരിപ്പിച്ചാലും എന്തായിരിക്കണം, നമ്മളൊരു ഹമ്പിളായിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള തരത്തില്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കത്തില്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എളിമയായിട്ടായിരിക്കണം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ലെ പ്രഭോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ലെ പ്രഭോ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത കൊള്ളായിരിക്കില്ലേ പ്രഭു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു എളിമ, ടോണിലൊരു വ്യത്യാസം അല്ലെ, ഉദ്ദേശം ഒന്നാണെങ്കിലും പറയുന്ന ടോണില് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എളിമയുള്ള മനോഭാവത്തോടെ, അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇത് ആണ് ശരി എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറയരുത്. ഒരാളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായി ഗുരുവുമായിട്ടൊരിക്കലും തർക്കിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന എന്നാണ് പഠിച്ചതല്ലേ. അപ്പം വളരെ എളിമയോടെ സേവനം ചെയ്ത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയത്തോടെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഗുരുവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ഗുരു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്, ഇന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്നതല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അഥവാ ഗുരു വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരാളുടെ യോഗ്യത ഗുരുവിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കരുത്. നമ്മളെ പാണ്ഡിത്യം അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് എന്നാണ്. നമ്മൾ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ, നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി ഓരോന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതൊന്നും ആരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ്, ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ. കാരണം എന്താണ്, ഗുരു പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കാരണം. എന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും തർക്കിക്കാനായിട്ട് പോകണ്ട. ഗുരു ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം തരത്തില്ല. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കാം.
ശരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീടായിരിക്കാം ഗുരു പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീടായിരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഗുരുവിനെ തർക്കിക്കാതെ നമ്മൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക. ഒരാളുടെ യോഗ്യത ഗുരുവിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കരുത്. എപ്പോഴും വളരെ എളിമയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ ഇരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയ അവിടെ എന്താണ്, ഗുരു ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നമുക്ക് കസേരയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, കസേര ഇരിക്കാനുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. ഗുരു ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനയത്തോടെ മാറി നിന്ന് തൊഴുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്ന, ഗുരുവിന്റെ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ ഇരിക്കരുത്. അതേ നില എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ ഇരിക്കരുത്. നിർദ്ദേശം തരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഇരിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്നുള്ള ഈ ബോധത്തോടെ ഇരിക്കരുത്. ഗുരു പറയും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോ ചിത്രത്തിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തനല്ലാത്തതുപോലെ ആത്മീയ ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ചിത്രവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ നാമരൂപ ഗുണം അതിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുവും, ഗുരുവിന്റെ നാമവും ചിത്രവും അല്ലെ, എല്ലാം രൂപവും എല്ലാം എന്താണ്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ചിത്രം കണ്ടാലും അത് ഗുരു തന്നെയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ എന്തെയ്യുക, ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. അതിനാൽ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ചിത്രം ഭഗവാന്റെ ചിത്രം പോലെ തന്നെ കരുതി എന്തെയ്യുക, ബഹുമാനത്തോട് അത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അത് നമ്മൾ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. ഗുരുവും പരമ്പരയും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഗുരുവിന്റെ അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, വേറൊന്നും വായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വരും. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിലികളും മാഗസീനുകളും അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവരെഴുതാത്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കാം. അതിൽ ഏതാണ്, ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഇസ്കോണിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം യഥാരൂപം വാങ്ങുക വായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ആയിരിക്കും, ഭാഗവതം തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവാർത്ഥമോ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥവും വിവർത്തനവും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യഥാരൂപം തന്നെ വാങ്ങുക, വായിക്കുക, ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ധാരാളം നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന, കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള, പക്ഷെ അത് എഴുതിയ മാനസികാവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു. ചില കവികളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ലിക്കറും അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളും. പിന്നെ ചിലരെന്താണ് ഏതു നേരവും ചായ കുടിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ, ഈ എഴുത്തുകാർ പലരും അങ്ങനെ എപ്പോഴും. പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിലോ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, എപ്പോഴും പുക വലിക്കുന്ന. ചിലര് പണ്ടത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മുറുക്കുന്നതെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന പോലെ, കാപ്പി കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന പോലെ, നോൺ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് മുറുക്കുന്നതും ഒക്കെ, വെറ്റില മുറുക്കുന്നതും ഒക്കെ.
സിഗരറ്റ് പുകയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് അല്ലെ. ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള വരികളായിരിക്കും, വായിക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഭഗവാനിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അത് രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ വേറെ ബുക്കുകൾ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത്. ഇതെന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ഇവര് പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണ്, നമ്മള് ഭൗതികതയിലോട്ട് മാറരുത്. അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. ഇവിടെ വൈഷ്ണവർ എഴുതുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കീർത്തനങ്ങളും അഷ്ടകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആ അഷ്ടകങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒക്കെ തർജ്ജിമയും മറ്റൊരുപാട് കൃതികളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അതൊക്കെ ഏതവസ്ഥയിലാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അതൊക്കെ രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള രചന വായിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ അതാണ് മുറുക്കിയും തുപ്പിയും പിന്നെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചും അല്ലെ ചായ കുടിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലിക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ രചന നടത്തുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മള് വേറൊരു രീതിക്കാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, ഫലം കിട്ടുന്നത്. മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർ അവരുടെ വിനയം കാരണം ഒരു ഇളയ വൈഷ്ണവനെ ബഹുമാനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഇളയ വൈഷ്ണവൻ എല്ലാ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും ആ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല ബഹുമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ചിലപ്പോൾ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനും പ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാനസിക അവസ്ഥകൾ കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ടെൻഷനാണ്. കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രഭുവിന് എന്ത് ചെയ്യും? ടെൻഷനാകും. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രഭു നല്ലതായിട്ടാണല്ലോ, വളരെ ചിരിച്ച് നല്ല സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം ആയിരുന്നല്ലോ പെരുമാറിയിരുന്നത്, ഇന്നെന്താ പ്രഭു ഒരു അകൽച്ച പോലെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ബഹുമാനം കിട്ടിയാല് അത് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. എപ്പോഴും ഗുരു നമ്മളോട് അങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. മറുവശത്ത് ഒരു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവൻ ബഹുമാനം നൽകുമ്പോൾ ഇളയ വൈഷ്ണവൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുകയും കൃഷ്ണനോട് ആ ബഹുമാനം മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. നമ്മളോട് പെരുമാറിയാലും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവൻ നമ്മളോട് പെരുമാറിയാലും നമുക്കെന്താ, നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, നമുക്ക് ഇത്രയും ബഹുമാനത്തിന് ഞാൻ അർഹനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പ്രഭു തന്ന അത്രയും ബഹുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ അർഹരാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണമെന്ന്. ആ ബഹുമാനം മുതിർന്ന വൈഷ്ണവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പ്രഭുവിന് എപ്പോഴും പ്രഭുവിനും നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബഹുമാനത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബഹുമാനം കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും ബഹുമാനത്തിനൊന്നും ഞാൻ അർഹനല്ല, എന്നിട്ടും നമുക്ക് ആ ബഹുമാനം കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് പ്രഭുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിമയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രകടനമാണ്. അപ്പൊ ഉയർന്നവര് നമ്മൾ പ്രഭു അത്രയ്ക്ക് എളിമ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ
നമ്മൾ സാധാരണ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഭക്തരാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രഭു അത്ര എളിമ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ശുദ്ധ ഭക്തർ എപ്പോഴും എളിമയുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണക്കാരുടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിനയം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആരോട് പെരുമാറിയാലും ശത്രുവിനോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിനയത്തോടെ പെരുമാറണം എന്നാണ്. ഭക്തരോട് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവരോട്. കാരണം എന്താ? കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരോട് മാത്രമല്ല അഭക്തരോട് ഒരേ തരത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇംപാർഷ്യൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നിഷ്പക്ഷനാണ്, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൂറ് കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മമത ഉണ്ടായാലും അഭക്തരെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൂതനയ്ക്കും അതേപോലെ ഈ അസുരന്മാരായിട്ട് വന്ന് ബാധിക്കാൻ നോക്കിയവർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. സായുജ്യ മുക്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നരകത്തിലോട്ട് വിടാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുത്തത്? സായുജ്യ മുക്തിയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് എളിമ കാണിക്കും. നമ്മൾ ആ എളിമ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള അതാണ് വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിമയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രകടനമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. നമുക്ക് കുറെ അറിയാം, ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറെ നാളായി ഇതിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറെ അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെന്താ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു മുക്കും മൂലയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും മതിയോ? ഇല്ല, നമ്മളിനി ഒരുപാട് ഉയരാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവർ ഗുരുവാണ്, മുതിർന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ബഹുമാനിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നൽകണം? ബഹുമാനം നൽകണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ബഹുമാനം നൽകുമോ അതേ ബഹുമാനം ആർക്കും നൽകണം? കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്കും നൽകണം. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആരെയും കാണണം? ഗുരുവിനെയും കാണണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേ